good afternoon, everybody, or good morning or good evening, depending on where you join us today. It's great to see or envision you again in our webinar series, Education for All Learners, Sustainable Approaches for COVID-19 Response in Jordan. And today it's already our 4th webinar, and that shows me how quick time is flying currently. Our 4th webinar is about good practices towards inclusive approaches from Jordan. It's a very special webinar for us because as you know, we are focusing on the 10 years inclusive education strategy of Jordan. And today we really have a webinar where we wanted to give voice to our dear experts from Jordan. And this is so special for us that I thought it shouldn't be only me facilitating. So I requested a dear colleague, Vidat Akruk, to help me today. And it's great that you are there. And Vidat is not only an advocate in inclusive education, but you also have 30 years of experience working with children with disabilities. You are the managing director of Al Mazar Child Development Center. You are a founding and board member of Sana for Special Individuals, which is an NGO in Jordan. And you're also one of the board of trustees of the Higher Council for the Rights of People with Disability. So it's really great to have you today. It's for many reasons great to have you because you will also facilitate in Arabic because we're doing this webinar in English and Arabic. But unfortunately, also in the last 4 weeks, I haven't been able to improve my Arabic skills. So I need some help there. But it's also I will start enjoying it because also for me, it gives me more time for listening today. And yes, Vidat, the floor is yours. And maybe Ali, you can also show Vidat. I think she is already shown to the participants because it's always nice to have a face also behind the voice who will talk in the next 1.5 hours. So the floor is yours. And as we're switching now to Arabic, just like you will find in the chat, the YouTube channel where you can listen to the translation for anyone like me who needs now the translation in English. So thank you. Thank you, Stephanie, for this introduction, and thank you for asking me to be with you. It's a pleasure to be with you, and especially on such a topic that is very dear to my heart, as you said. بنرحب بكل المشاركين معنا اليوم. ورح أبدأ بتوضيح بعض الأمور اللوجستية والقواعد المتعلقة بالمؤتمر الافتراضي. المؤتمر رح يكون باللغتين العربية والإنجليزية. وبإمكان المشاركين إنهم يكتبوا على التشات سكشن غرفة الدردشة بأي من اللغتين. راح تكون معنا طبعا حاضرة اوريدي مترجمة الإشارة معنا، وراح يتم توفير الترجمة الفورية في بث مباشر من اليوتيوب. بإمكانكم انكم توصلوا للرابط في قسم الدردشة بالتشات روم برضه. العروض المقدمة yes I just heard from the translator that you have to put a bit the microphone on. Okay. Yes. Is this better? Okay. This is better. Okay. To recap quickly عشان أعطي اللي ما سمعني إنه المؤتمر عربي وإنجليزي. بإمكانكم تشاركوا بالكتابة بغرفة الشات بأي من اللغتين. متوفر معنا ترجمة الإشارة ورح يكون في ترجمة فورية على اليوتيوب. بإمكانكم توصلوا له من قسم الدردشة. البرزنتيشن رح تتقدم معظمها بالعربية وواحدة بالإنجليزي، ولكن بعد المؤتمر الافتراضي رح يتم مشاركة العروض باللغتين. رح يتم إيقاف الصوت والفيديو للمشاركين، لكن أكيد بنرحب بتفاعلكم معنا، وبإمكانكم بأي وقت تنشروا أي أسئلة أو نقاط للمناقشة في الشات روم as well. وبعد كل عرض راح زملائنا ديفيد ديباتيستا وسيرين تالي يلخصوا هاي التعليقات، وإن شاء الله بنهاية العرض راح يكون بإمكاننا يكون في متوفر مساحة من الوقت إن نغطي الأسئلة والقضايا المطروحة. ضروري نذكركم أو نعلمكم بأنه الجلسة رح يتم تسجيلها.
وعشان نتيح الفرصة لاحقا لأي مشارك يقدر يسمعها. فإذا في أي حدا ما بيوافق على التسجيل بإمكانه مغادرة المؤتمر الافتراضي بأي وقت. رح يتم تحميل التسجيلات على موقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة التربية والتعليم، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي طبعا الخاصة فيهم. بالإضافة أنه مشروع بروميس التابع للGIZ رح يضمن التسجيلات على قنوات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، ورح يتم مشاركة جميع الروابط لهذه القنوات عبر البريد الإلكتروني مع كل المشاركين بعد الانتهاء من المؤتمر. أما بالنسبة لجدول اليوم فرح يكون في عنا 4 متحدثين، رح يكونوا 3 خبراء وأم لطالب ملتحق بمدرسة دامجة. وبعدين بعد العروض رح يكون زي ما حكينا في وقت إن شاء الله لمناقشة بعض الأسئلة. العروض رح تتقدم أول واحد من الدكتور موسى غنيمات من وزارة التربية والتعليم. ثاني متحدث رح يكون السيدة آني مازاغوبيان من جمعية الحسين المركز الأردني للتدريب والإدماج. ثالث متحدثة رح تكون السيدة آسيا ياغي من مؤسسة أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. والرابعة إن إسلام. منحب نذكر إنه المؤتمر هذا هو رابع مؤتمر من سلسلة المؤتمرات الافتراضية الستة عبر الويب اللي عم بيعملها وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المشروع بروميس بالGIZ. طبعا هذه السلسلة من الندوات جاءت كاستجابة للتحديات اللي عم بتواجهت التعليم في ضوء جائحة كوفيد-19. الهدف العام من هذه السلسلة إنه ننشر بعض المعرفة حول كيفية ضمان إنه وصول التعليم أثناء سواء كان أثناء الإغلاق اللي صار أثناء الجائحة أو بمرحلة التعافي لكافة المتعلمين، وخصوصاً الفئات الضعيفة والمحرومة والمهمشة مع تركيز خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة. فالفكرة من هاي المؤتمرات هي خلق مساحة يمكن فيها توعية جميع أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين بجوانب الدمج، وكل هذا طبعاً في إطار الخطة أو الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج اللي أطلقت في مطلع العام الحالي. اليوم هو المؤتمر الرابع، رح يتناول موضوع الممارسات الجيدة تجاه المنهجيات الدامجة من الأردن. برحب بمتحدثنا الأول دكتور موسى غنيمات. دكتور موسى هو رئيس إدارة برامج الطلبة ذوي الإعاقة في وزارة التربية والتعليم. دكتور موسى عنده 24 سنة خبرة في قطاع التربية بوزارة التربية والتعليم، وهو حاصل على دكتوراه في التربية الخاصة وصعوبات التعلم تحديداً. سوف يقوم دكتور موسى بإعطاء زي ربط بين موضوع الجلسة ومحاور الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج. أهلا وسهلا فيك دكتور موسى، تفضل. شكرا ستيفاني، وأود أن أشكر زميلتي وداد من المجلس الأعلى لانضمامها معنا اليوم ولتيسيرها لمؤتمر اليوم. بداية أود أن أجدد ترحيبي بكافة الحضور والمشاركين. الوقت يمضي بسرعة وقد وصلنا إلى المؤتمر الرابع. اليوم سأقوم باستعراض محورين من محاور الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج. المحور الأول مع مرحلة ما قبل المدرسة، الحضانة ورياض الأطفال، والمحور الثاني الأطفال غير الملتحقين في المدارس النظامية. لكن بداية أود أن أذكر الجميع بأن الاستراتيجية مبنية على مفهوم الدمج. التعليم الدامج معالجة واستجابة لتنوع احتياجات جميع المتعلمين من خلال زيادة التشاركية في التعلم والثقافات والمجتمعات، والحد من الاستبعاد داخل التعليم ومنه، وهو ينطوي على تغييرات وتعديلات في المحتوى والمنهجيات والهيكليات والاستراتيجيات مع رؤية مشتركة
تشمل جميع الأطفال من الفئة العمرية المناسبة، والاعتقاد الراسخ بأن مسؤولية تعليم جميع الأطفال تقع على عاتق الدولة. الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج تم تطويرها بالتعاون مع خبراء وفنيين من أكثر من قطاع، من وزارة التربية والتعليم، من المجلس الأعلى، ومؤسسات محلية معنية بالدمج. الدمج يحتاج إلى تعاون شامل على كافة المستويات الحكومية والخاصة والمؤسسات المجتمعية، وخير الدليل على ذلك ما تقوم بعرضه زميلات آني ومن جمعية الحسين وآسيا ياغي من مؤسسة أنا إنسان. المحور الأول اللي هو مرحلة ما قبل المدرسة، الحضانة ورياض الأطفال، تكمن أهمية المحور التأكيد على أهمية التعليم الدامج للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، ضرورة صياغة السياسات وتصميم الممارسات التعليمية التي تدعم تطبيقات التعليم الدامج عالية الجودة في مجموعة واسعة من برامج وبيئات الطفولة المبكرة. النظر إلى مرحلة الطفولة المبكرة بوصفها نافذة مهمة من الفرص لكافة الأطفال لضمان استعداد هؤلاء الأطفال للتعلم والمشاركة باستمرار، مع الحيلولة دون حدوث تأخيرات محتملة في التطور قد تعيق تعلمهم لاحقا وحصولهم على التعليم المناسب في المدارس العامة مع نظارهم الآخرين. تطوير برامج التعليم الدامج في مرحلة ما قبل المدرسة، توفير خدمات التدخل المبكر في البيئات الطبيعية في تهيئة الطفل، التأكيد على دور الأسرة في برامج التدخل المبكر، مراجعة آليات التنسيق والتعاون بين المعنيين بالطفولة المبكرة لتحقيق نظام تطوير مهني يلبي احتياجات التعليم الدامج. ومن هذه الجهات المعنية وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، لتوحيد الأهداف وتطوير أنظمة الإحالة والعمل المشترك. يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الأنشطة: تفعيل برامج التدخل المبكر واستحداثها، تطوير دليل إجرائي موجه للتعليم الدامج في رياض الأطفال يتسق مع التوجهات الحديثة في الطفولة المبكرة، تفعيل مشاركة أولياء الأمور في البرامج المقدمة لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مرحلة ما قبل المدرسة، وتشجيع أهالي الأطفال ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة بالتطوع لإنجاح التعليم الدامج في رياض الأطفال، ووضع الخطط الانتقالية من الأسرة والحضانة إلى مرحلة رياض الأطفال ومنها إلى مرحلة التعليم الأساسي، تسليط الضوء على قصص النجاح والعمل على توثيقها ونشرها بهدف تغيير الاتجاهات ورفع الوعي والاستفادة منها عند دمج الأطفال ذوي الإعاقة، سواء كانت قصص النجاح مبادرة من الأسر أو من الجهات الداعمة أو باجتهاد شخصي، مع ضرورة تفعيل دور الإعلام بهذا الخصوص. هذا بالنسبة للمحور الأول. أما بالنسبة للمحور الثاني، الأطفال غير الملتحقين في المدارس النظامية، تكمن أهمية المحور في تسليط الضوء على قضية الأطفال ذوي الإعاقة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق ببرامج التعليم نتيجة العوائق المادية والحواجز السلوكية ونقص الترتيبات التيسيرية، وأعداد هؤلاء الأطفال غير الملتحقين هي أعداد كبيرة جدا. توفير فرص التعلم والتعليم للطلبة ذوي الإعاقة المتسربين على أساس العدالة والمساواة مع نظرائهم من الطلبة غير المنتظمين في المدارس. يهدف هذا المحور إلى التعرف على أسباب تسرب الطلبة ذوي الإعاقة من المدرسة، موائمة برامج التعليم غير النظامي في وزارة التربية والتعليم لتلبي متطلبات دمج الطلبة ذوي الإعاقة، توفير إحصائيات بأعداد الطلبة ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم والمتسربين من المدرسة وتوزيعهم الجغرافي
وهذا يحتاج إلى جهود كبيرة حتى نستطيع الوصول إلى هؤلاء الطلبة ومواقعهم الجغرافية وكيفية تأمين تشخيصهم وكيفية تأمين أن تكون المدارس مناسبة لهم من النواحي التيسيرية. يمكن تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة من الأنشطة: حصر أعداد الأطفال غير الملتحقين والمتسربين من ذوي الإعاقة والتعرف على أسباب تسربهم وعدم التحاقهم، إجراء دراسات ميدانية للتعرف على أسباب تسرب الطلبة ذوي الإعاقة، دمج الأشخاص ذوي الإعاقة غير الملتحقين والمتسربين في المدارس في برامج التعليم غير النظامي المعتمدة في وزارة التربية والتعليم. مجددا التعليم الدامج عملية تتطلب تكاتف الجهود على كافة المستويات، وذلك لتحقيق التعليم للجميع والنهوض بالمجتمع. إن شاء الله لم أطل على الكلام عليكم، وأتمنى للجميع مؤتمر مثمر، وإلى اللقاء في المؤتمر الخامس. شكرا دكتور موسى على عرضك. وبحب أذكر المشاركين معنا أنه الاستراتيجية العشرية للتعليم الدامج بتهدف لزيادة عدد الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين في المدارس النظامية. اليوم بشكل الطلبة ذوي الإعاقة حاليا نسبة 1.2% من مجموع الطلبة في المدارس العادية، وإذا بدنا نفكر بشو هي النسبة اللي بتعكس الاحتياجات الفعلية فهي يفترض أن تكون بمعدل 10%. فأكيد المشوار قدامنا طويل، لكن احنا دائما بنقول المشوار الميل يبدأ بخطوة، وإن شاء الله نكون احنا عم نبني الأساس المنيح. وبحب أربط هذا الحكي مع المحور ما قبل المدرسة، لأنه فعلا هي مرحلة التدخل المبكر وهي الأساس إنه ننطلق في بداية جيدة، واللي هي إذا نجحنا بأنه نبدأ الدمج بهاي المرحلة رح يكون كتير أسهل علينا زيادة الأعداد فيما بعد بالمراحل اللاحقة. فشكرا لك دكتور موسى. بحب أعرف بمتحدثتنا الثانية اليوم، وهي السيدة آني. أهلا وسهلا فيكي ست آني. السيدة آني هي مديرة تنفيذية لجمعية الحسين، المركز الأردني للتدريب والدمج الذي يهدف إلى خلق مجتمع دامج. هي حاصلة على درجة الماجستير في اللغويات مع دبلوم عالي في إدارة الجودة. لديها أكثر من 25 عاماً من الخبرة في إدارة مراكز التعليم الخاص وإجراء مشاريع التنمية المحلية والإقليمية مع القطاعين العام والخاص، وهي تعمل أيضاً كمستشارة في مشاريع التنمية بشكل عام والتعليم الشامل على وجه التحديد مع المنظمات الدولية. أهلا وسهلا فيكي ست آني، ورح تتحدث معنا اليوم عن تقديم الدعم أو عفواً عن الدعم الذي تقدمه جمعية الحسين لأسر الأطفال ذوي الإعاقة، تجربتهم في التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا تحديداً. تفضلي ست آني. أظني أنا مش سامعتك. Annie, your microphone. مش مسموع. الميكروفون يمكن is on mute. تفضلي ست آني. Thanks a lot, Dr. Widad, for this introduction, and thanks a lot, Dr. Sami, for this lovely presentation. Yes, it was short, but it was really informative. And I would like to focus here that what really inspired me that Hussein Society's programs are in line of the strategy of the Ministry of Education. So yes, we do have different, for those who do not know the Hussein Society, we provide comprehensive services for children from day 1 till the age of 6 through our not sure if we're hearing you. Excuse me? Any problems? Any problems? No, Annie, I think it's okay. Just continue. Okay. So what I'm saying that, yes, through our early intervention program and through our, of course, primary school, where we are preparing an inclusive school. For the past years, and we are award winners for inclusive education. We have been awarded the Zero project for our practice in inclusive education that we have started at early age.
But today we have limited time, as Stephanie has mentioned, that I'm trying to really focus what Hussein Society has provided during the lockdown COVID. And I call this, by the way, it is hybrid applied approach by inspiring students by multidisciplinary team during COVID-19. I called it hybrid, that we cannot do something exclusively. You need to have this online education supported with physical education and provided by a multidisciplinary team, and not just only focusing on teachers. And this is what really distinguished Hussein Society. So, which has been established in 1971, but the rehabilitation services started in 1978. So I don't want to spend my time, but those who do not know, you can go back. We have different services that we have provided. And again, what distinguishes Hussein Society, the multidisciplinary team that provides the early intervention program, plus the primary school. Speaking about nursery, and speaking about the KG2, we will be introducing the KG2 inclusive education into our programs starting from the coming scholastic year, and even working on making our nursery an inclusive nursery, and focusing on producing guidelines. So, these are our factors. These are our services that we are providing. But speaking, well, I know that everybody knows why we started focusing on providing online education and online rehab services, but I just want to share with you what we actually did and our team has done during this period. Okay, so the measures that has been taken, the minute we heard that there is this kind of a pandemic in Jordan, we even started our measures before having the order of the lockdown. But we have done all our beneficiaries, whether at the early intervention program or the school, we have divided them among groups. So, and applying the case manager approach, that each, because we have already established this inclusive education framework inside our school. So, so that there has been the psychologist together with the occupational therapist, together with the teacher, each one. Yes. Annie, sorry so much, but I think you do. Yes, slow down would also probably help, but we don't see your presentation. Maybe you can try to share it again. It is there. I'm sorry. Yeah, but it's not shared. If you have don't worry, but it's no. Got it. My mistake. Thank you. Got it. Is it okay, dear love? Is it shared now? Yes, it's shared. Maybe you can try to do it in presentation mode. Then it's even enlarged. Okay. If you press the presentation button, yeah. It is already the presentation button. No, it's like it's down. You see this? One moment, love. No, if it doesn't work, then we just leave it like that. Okay. We leave it like that. Okay. But I'm saying that you were just the measures that has been taken. It's about the WhatsApp groups that the case managers, they have been divided. The beneficiaries, whether at the early intervention program or at the school, they have been divided among the case managers. So to be able to continue providing them online support, counseling support, rehabilitation support, and plus educational support. We have prepared education materials by the school teachers and uploaded them to our different social media platforms. Okay, using the videos, and you can see if those who are interested, they can go to our Facebook page and they can see, and even we used it on the YouTube and LinkedIn and other WhatsApp groups. So what we have done, we provided group support and individual support. The psychosocial support was given to students through Skype and Messenger. Various videos calling programs to continue the communication. Thank you. My assistant, thank you, Lena. Is it better now like this, Stephanie? Perfect. Yes, this is much better. Thank you. So, perfect. The psychosocial support, this is what I wanted to focus during our presentation. It's very important, especially during the lockdown. It was very important to provide psychosocial support to the mothers to be able to take care of their children.
various video calling programs to continue communication, audio messages addressing students by class teachers. What really amazing, Stephanie, and the rest of the audience, that the students, to be able to ensure the impact of the intervention, they wanted to hear the voice of their teachers. So I just wanted to say that's why. So we tried. As the phase one, we have our intervention was divided into 3 phases. Phase 1 was the group support, I mean, dividing them into groups. Phase 2 is what we have done to make sure that there is an impact. We made some sort of a client satisfaction and to see the gaps. And we have identified that there is a great need to go to the field and provide, I mean, physical support by the multidisciplinary team to ensure the impact and the behavioral changes. Okay, so maintenance of mobility aids. So we called our initiative "We're Coming to Serve You." Our address is your home, and we were able during the COVID, 1st of April, we started making home visits to those who were providing online support. There are some pictures about this. And we made, as I said, we followed up. The most important thing in the online support is not to leave it as is. You need to have a follow-up system, measures to be able, and special communication, as you said in the beginning, and as Dr. Wadad mentioned, it's very important to have this direct communication with the parents to see to what extent intervention is in the taking the right track. Those who are interested, they can go back and they can see the results of our survey that we have done. What really distinguishes Hussein Society is what we try to do, everything we do, evidence-based practices, and to keep, it's a dynamic process. It's not a static process. You cannot say, yes, I did the online support and it said it is. No, you need to have this continuous support to be able to change your area. So now, now we are at the phase 3 of our intervention. We have introduced 4 specialized programs applying the CBID concept, supported with mobile application, where people can reach us. It's a hotline that we have prepared. And now we are creating an inclusive camp based on what we have identified from the survey. Now we are making the special classes for those who have missed some skills, knowledge. So these are the 4 programs that we have applied during the COVID. Okay. It's counseling and mental health programs, okay, environmental and livelihood programs, health and rehabilitation programs, inclusive education programs. These are the reasons why we had to go as a result of our initial beneficiary surveys. I just, those, as I said, I'm sure that you will go and upload this presentation, but I'm trying to focus a lot on the challenges that we have faced while we are providing this online support. And I like to really say that, yes, it's not especially that our children, they have different, and considering the different, the diversity among the children, we have to be aware that you cannot have a one-way approach, and you cannot have, this is what the Ministry of Education should take care in adapting the curriculum and the tools they use to become applicable online and to meet the needs of the people, taking into consideration the diversity among our children. Okay, these are some pictures to show you that how the multidisciplinary team, they went to the houses and provided and continued, and to see to what extent they have achieved with the intervention that we have provided. I just want to focus here and take more time in specific challenges and requirements facing students with disabilities. Of course, anybody knows we need more time and resources to actively participate in learning. We're talking about quality. We're talking about the impact. It's not about the input. We need trained staff on digital skills and online engagement of students, equipment, internet access, and specifically designed materials and support. This again makes learning more costly for students and their families, and I'm sure the Ministry of Education has taken this into consideration. The social interaction with the classmates and daily healthy meals offered by HS, which has been done, which couldn't be replaced during the COVID lockdown. So the spread of the COVID and the infection and the high number of infected people just really faced us to policies and the measures that we have applied during our intervention. What distinguishes that we have already done some sort of an individual educational plan for our. We knew exactly where we want to go, and that's why we continued having the knowledge that we know our children and we know where we are going. So we are not intervening without having a basics.
for our children. And we have the individual plan, and we wanted to continue the plan. The parents' oral and visual communication of the child performance. We relied a lot on the parents, okay? And we asked them to be involved with us in the visual documentation, and we made a portfolio for each child. Oral or visual portfolio reflecting his or her competency based on the assigned goal. So this is all interactive. So what is interesting that once we know that there's a COVID, we gave away, we distributed the worksheets, home worksheets among the parents, whether for the training, rehabilitation training, or whether for their education. The multidisciplinary Microsoft team meetings, including management, as I said, for planning, implementing, follow-up, all the team, they all had this coordination by having this kind of a Microsoft team meetings on continuous basis. If it's not weekly, it is monthly, just to show exactly where we are going. Roles were identified, individuals were reviewed, and intervention plan. Educational tools, I'm sure that so many people, they have used these tools, but I just want to focus exactly what tools we have used in uploading, whether it's through the group support that we provided, or individual support that we have provided to the parents, okay? Whether we provided them through the Facebook, to our different social media, the Facebook, the WhatsApp, the LinkedIn. What is interesting, the best tool that we have used to ensure the interaction, the dynamic of we made a competition, the culture of competition, so that our children, they can really feel with us. It was really nice, and we uploaded it, and we gave away some, and what we have done, the awards were tablets. So we went to their houses and provided them with the tablets. Those who, and I wish we had time enough to just give you a very brief. These materials were prepared by themselves during COVID, by the way. So I just want to show you some samples of what we have done. They're really just to involve the interaction and the continuous collaboration and communication between the children and the service providers. So the outcomes of the distant learning, everybody knows is, but I just want to, again, the challenges. The challenges, when we did this kind of a satisfaction, we could see the intensive workload on the parents and the mothers in specific. So they couldn't handle it, by the way. Absence of internet services and facilities, parents focusing on the education of number of family members and not only those with disabilities. At the expense of rehabilitation services, exercises and education of children with different disabilities. They weren't prioritized, by the way. Absence of assistive technology that ensure efficient communication with children of different disabilities. Absence of structured comprehensive intervention that ensures quality deliverables. General recommendation, I hope I still have time. Okay. Consider individual differences. I'm sure that everybody is aware, the Ministry of Education is aware, and the parents are aware. Integrate songs, games, plays, competitions into the curriculum to ensure the impact. Apply the CBR concept. What I say, when we provided, we just wanted, we trained the parents how to make use of what is available in their own environment to activate the child. Okay, and that's it's very important to apply the community-based rehabilitation approach. Okay, provision of continuous structured support to mothers and caregivers, not to miss the parents. They need our support to be able to support their children. Focus on peer education among the children themselves and peer education among the mothers themselves. And we have used this approach in our intervention. Okay, apply assistive technology in training
Ministry of Education staff on online education, incorporating assistive technology by providing assistive tools, train the parents and caregivers on technology, conduct follow-up home visits. Raise awareness. It's very important for civil society throughout its history. We have realized it's very important, okay, to provide, mental awareness, mental health awareness, whether to integrate them into our comprehensive rehab programs, and this is what we have done. Counseling them, providing this support to be able to make it more effective. As I said, it's not about intervention, it's about the impact of the intervention. Integrate mental health into the comprehensive rehab, develop online evaluation and assessment forms. This is another thing. Adapt the assessment and intervention procedures to become online applicable. Apply hybrid counseling and psychological services. When I say hybrid, it's online and physical for children and mothers. Final statement, I hope I stick. It is very important, and we believe in it totally, and I'm sure that it is the collective responsibility of the governments, the teachers, the parents, and the caregivers to help reduce educational inequality for students with disability, especially during a time of crisis like the COVID. In order to ensure that systematic, long-term solutions are provided, all factors that affect access to education, including policy, legislation, financing, human resources, and data must be explored. So, thank you, Stephanie, for giving me this opportunity. And I would really invite all those who are interested, okay, once you upload the material, to see what Hussein Society experienced and how we can benefit from each other. It was a really, what we have done, the excitement, the impact that we have taken from the children and their parents were really inspiring. That will continue with us, and we want to integrate it into our next scholastic year. Thank you again. Thank you, Annie, for this beautiful art. شكرا آني من جمعية الحسين. دائما زي ما بتعودنا جمعية الحسين هي رائدة في برامجها اللي بتلبي بشكل عملي ومباشر لحاجات المجتمع المحلي، ومش غريب علينا انه بخلال جائحة كوفيد رأسا قمت بعمل ما يلزم سواء من تقديم الدعم المنزلي او التعليم عن بعد. عجبني كثير موضوع انكم اشتغلتوا على الاستبانة عشان تاخذوا فيدباك زي تغذية راجعة عن شو صار معاكم، لانه كثير موجودة الاستبانة دكتورة إمداد كمان هلا موجودة اذا في وقت، بس انا اكون حريصة على الوقت كنت بس اكيد. بس يعني حلو كثير انكم ما غفلتوا عن هيك شيء، لانه احنا دائما في وقت الظروف اللي بنكون عم نشتغل على تلبية الحاجات الآنية والضرورية ممكن ننسى إجراء مهم زي هذا الإجراء اللي بيخلينا نطلع to reflect، نشوف إيش اللي عملناه صح، إيش اللي انعمل ممكن يتطور، كيف ممكن نستفيد من التغذية الراجعة اللي بنحصل عليها. حدثينا كمان عن التحديات اللي واجهتها جمعية الحسين، واللي أكيد هي شبيهة بمعظم المراكز. المضبوط إنه إحنا بدأنا نتعامل مع إشي مش مهيئين له، مش محضرين له مسبقا، فكان علينا to improvise، نلاقي الحلول السريعة. لكن هو فعلا زي ما بنحكي دائما إنه تحديات تخلق فرص جديدة، وأنا معاكي 100% إنه موضوع الهايبريد education والتعليم عن بعد للأطفال أو الطلبة ذوي الإعاقة مفروض إنه يعني نعيره اهتمام أكبر هلا. لازم يكون في تطلع لإيش الريسورسز اللي موجودة برا، كيف أونلاين، كيف ممكن نعدلها بحيث تصير ملائمة للطلبة ذوي الإعاقة. وما ننسى إنه موضوع التعلم عن بعد في مناطق كثيرة هو بيكون نوع من أنواع التدخل، وخاصة في المناطق النائية اللي بيكون صعب الوصول إليها. فممكن إنه فعلا هذا التحدي خلق لنا فرصة جديدة إنه نفكر بموضوع الانترفنشن أو التدخل عن بعد يصير يعني جزء أو نوع من أنواع التدخل اللي ممكن نتبناها. ثانك يو كثير ست آني. وبحب هلا أوجه الحديث لمتحدثتنا الثانية اللي هي عفوا ديفيد. بتحب تعمل تلخيص للأسئلة؟ David, would you like to give us like a summary of the questions that were posted?
Okay, so maybe not. Maybe we'll move on then. Our next speaker is آسيا ياغي. آسيا هي رئيسة مؤسسة أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حائزة على جائزة الملك حسين للتميز، وهي عضوة في مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هي رئيسة لجنة المرأة في المنظمة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي أيضا سكرتيرة التحالف الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. ما شاء الله عليك ست آسيا، وهي واحدة من النساء الرائدات في الدفاع عن قضايا المرأة. أهلا وسهلا فيكي. راح تقدم لنا ست آسيا عرض المنهج الشامل لمؤسسة أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، وكيف تصل الجمعية للطلاب ذوي الإعاقة وأسرهم، وإيش أنواع الدعم اللي يمكن أن تقدمه. أهلا وسهلا. تفضلي. أهلا بك. تسلمي ستي. شكرا لك. ما بعرف البرزنتيشن تبعي واضحة؟ موجودة البرزنتيشن لأن عملت لها شير. موجودة؟ Yes, we can see it. Please share your presentation. You can see it? No, not yet. We saw it and now it was switched off. Now? No. مش شايفينها. Try to share it again. هلا? Yes, now I think it's coming. Yes. Yes. It's coming. Yes. Okay. Thank you. بداية شكرا لكم، شكرا لجي آي زد لوزارة التربية والتعليم على هذا المؤتمر الرابع اللي هو أنا بعتبره مفصل رئيسي في عملية التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. في ظل الجائحة طبعا نحن كلنا بنعرف قد ايه الأشخاص ذوي الإعاقة تأثروا، ونحن عارفين انتشار الجائحة في جميع أنحاء العالم. أصبحنا نعيش نمط مثير للجزع والخوف، والأفراد ذوي الإعاقة اللي هم أكثر ناس، اللي هم الأكثر فقراً وضعفاً، سواء في ظل الجائحة أو في ظل الاستجابة لها. طبعاً بالرغم من تأثر الأطفال ذوي الإعاقة اللي هم أكثر عرضة لهذا الجائحة، إلا أنه التحديات أثرت سلباً على طريقة حياتهم. طبعاً نحن عارفين أنه في مخاطر تعرضوا لها الأطفال ذوي الإعاقة، والكل تعرض لها، ولكن تحديداً الطلبة ذوي الإعاقة في مجال التعليم، لأنه بالأصل نحن كنا نعاني بقضية التعليم، فاستمرار التمييز والحرمان للطلبة ذوي الإعاقة أصبح أكبر بفضل الكورونا. وأكيد الإجراءات ما اتخذت بشكل عملي وسريع من قبل الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، طبعاً لحداثة الظاهرة، لأنه نحن فعلياً الكل كان بيعرف إنه يعني كلنا ما كان حدا مخطط لوجود أو في تخطيط مسبق لوجود الكوفيد. طبعاً المدارس غير مؤهلة فنياً لإمكانية التعلم عن بعد، والمعظم نعرف هذا الشيء، خاصة مدارسنا الأساسية اللي هي الحكومية. بعض المناطق كنا بنعاني من قضية عدم توفر الإنترنت، وأحياناً ضعف طريقة التوصيل بالأجهزة الإلكترونية والحصول على الإنترنت لتلقي التعليم، وحتى في بعض من الأهالي ما عندهم تلفزيونات. التكلفة المالية العالية اللي كانت واللي لا زالت، طبعا كلنا بنعرف قد ايه التعليم الإلكتروني مرتفع الثمن. المنصات التعليمية ما راعت وجود الأشخاص التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل مترجم الإشارة، الناطق، أكيد طريقة برايل. أنا بعرف إنه إحنا في ظل الجائحة طريقة برايل واللي هي عملية اللمس ما كانت ممكن تكون متوفرة، ولكن كان ممكن يكون الناطق. ضعف الاتصال مع الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة المشكلات اللي هم بيعانوا منها. طبعا نحن عارفين إنه ضعف التواصل، لأنه مش كل الأشخاص ذوي الإعاقة كنا بنقدر نتواصل معهم بالجائحة. استجابة أنا إنسان طبعا ووسائل الدعم والنهج اللي اتبعناه في ظل الجائحة اختلف طبعا من بدايتها للمرحلة الوسطى ثم للنهاية، اللي هي كانت في البداية قد ما كان فينا نقدر نحدد الطلبة الملتحقين في المدارس، التواصل مع أسر الطلبة، طبعا مش بس مجرد نعرف مين هم، وين ساكنين، بأي صفوف، كل المعلومات اللي كنا بنقدر نحصل عليها حاولنا قد ما فينا نوفرها.
تحديد نوع الاحتياج، مثلا في أشخاص ما كان عندهم بالأصل تابات، في أشخاص ما عندهم تليفونات سمارت، شرائح الإنترنت ما كانت متوفرة، ما كان في متطوعين يساعدوا في حل بعض المسائل التعليمية أو مساعد معلم لإلهم. النقاش كان مع الطلبة حول كيفية تلقي تعليمهم وأهمية الاستجابة والالتزام بالوضع العام ومتطلبات الوضع اللي إحنا وضع فيه الطلبة ذوي الإعاقة. تحذير الأهل من الخروج والطلبة تحديداً من الخروج خارج المنزل، لأنه فعلياً في البداية ما كان الناس ماخذينها على محمل الجد قضية الكوفيد. توفير وسائل مساعدة، يعني حاولنا قد ما بنقدر نأمن خاصة اللي قريب من المكان تبع الجمعية بعض من وسائل التعليم مثل الطاولة، الكرسي، نوفر لهم بعض من الهايجين والمعقمات، الوسائل اللي ممكن تساعدهم على تلقي تعليمهم. بناء جسور الاطمئنان بين الأسر والجمعية والشخص ذوي الإعاقة، لأنه فعلياً الكل كان بحالة خطر وخوف شديد، فكنا بنحاول قد ما بنقدر نتواصل مع الأهل ويكونوا الأهل بحالة من الاطمئنان وعدم الخوف والرعب اللي كانوا متوقعينه من هذا المرض. وطبعاً هاتف الجمعية كان 24 ساعة يتلقى الاتصالات سواء كان بشكاوى أو باستفسارات. كمان كنا بنشتغل على موضوع تأمين بعض المعينات الطبية من كراسي، وطبعا أنا يعني بقدر جهود كتير جمعية الحسين بهذا الموضوع، لأنه فعليا ساعدونا بشكل كتير كبير بتأمين المعينات الطبية من كراسي أو وكرات أو عكازات بالمواد اللي كانت تتوفر عندهم وباللي كان موجود عندنا بالجمعية. وطبعا حاولنا قد ما نقدر نوصل هاي الأشياء، يعني في منها كانت بخارج محافظة عمان، لكن الحمد لله قدرنا نوصل للمعنيين. وتأمين بعض من المبالغ المالية والمواد العينية لبعض من العائلات اللي فعلا كانت محتاجة بشكل كتير كبير لهاي المساعدات. التنسيق طبعا مع وزارة التنمية الاجتماعية وتقديم الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف للطلبة اللي فعلا هم معوزين وبحاجة للاحتياجات الأساسية لهم. التواصل مع الجمعيات العاملة في المحافظات، لأنه كانت في البداية مشكلة عندنا اللي هي قضية التواصل مع المحافظات، لأنه مش كل الجمعيات اللي بتعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة فاعلة بالمحافظات، فاضطرينا نتواصل مع جمعيات لا تعمل في مجال الإعاقة لنقدر نوصل المساعدات والأشياء المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة، طبعاً سواء كان بائتلافات مثل ائتلاف جناف أو غيره من الأشخاص والتجمعات للجمعيات اللي قدرنا نوصل لبعض من أسر ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا التواصل مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللحظة الأولى كنا متواصلين معهم، سواء كان بتأمين مترجمين لغة إشارة أو لاستخراج التصاريح وللاستفسار عن كثير من الاستفسارات اللي كانت توصلنا. فعليا إحنا كنا ننصدم بأنه حتى الإجابة ما كنا نقدر نعطيها للأفراد. طبعا في إشي كتير كان مهم نعمله اللي هو توثيق بعض الحالات، سواء كانت توثيق بالانتهاك، كان في بعض من الحالات فيها نوع من الانتهاكات والعنف، كنا نوثق هاي الحالات، أو بالأحداث اللي كانت تصير والتي تستحق التوثيق، بمعنى إنها محتاجة فعليا إنه يعني نوقف ونقول هون في عنا مشكلة وليست فقط مشكلة انتهاك أو عنف. تقديم التدريبات لبعض من المتطوعين والعاملين في الجمعية وبعض من أهالي ذوي الإعاقة للتعامل مع الوضع بشكل عام في ظل الجائحة، لأنه هو كلنا بنعرف إنه هو شيء جديد علينا ومش الكل كان بيعرف كيف يتعاطى مع الإعاقة والجائحة. كيف نحن في الجمعية، أنا راح أقول على قبل الكوفيد وبعد الكوفيد راح يكونوا مع بعضهم مدموجين، كيف نحن بنتواصل مع الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، اللي هو طبعا زي ما أنا قلت من خلال القوائم، واللي هي قوائم
يوميا تغذى هذه القوائم بأسماء أشخاص ذوي الإعاقة من عدة أطراف طبعا، سواء كان من جمعيات أو من أصدقاء أو من يعني الناس بتتواصل مع بعضها البعض وبتعطي المعلومات إنه هاي الجمعية ممكن تقدم لكم الخدمات. فعليا المجتمع المحلي بيساعدنا ولا زال بيساعدنا طبعا وبالسابق والآن في موضوع معرفة أماكن وجود الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مناطق جيوب الفقر، لأنه فعليا إحنا بنعرف قد ايه في عنا عادات وتقاليد وقد ايه في عنا وصمة الخجل والعيب إني أظهر إنه حدا من أبناء الأسرة عنده إعاقة، ولكن كنا نقدر نوصل الحمد لله، وبنقدر نوصل للأسر اللي عندهم يمكن أكثر كمان لسه من حالة من ذوي الإعاقة طبعا. وفي من خلال صفحة الفيسبوك والموقع الإلكتروني، وطبعا احنا كنا نحط بعض البيانات والمعلومات لكيفية التواصل، يعني حتى استحدثنا أرقام ثانية عشان نقدر نتواصل بشكل مناسب. الإعلام طبعا، لأنه في فترة الكوفيد وقبل الكوفيد نحن نشطين إعلاميا، وهذا بيساعد المجتمع أينما وجد وأينما توفر حدا عنده راديو أو تلفزيون إنه يشوف اللقاءات اللي بيقدروا يتواصلوا معنا. ونحن طبعا كنا دائما نترك أرقام تليفوناتنا لنترك المساحة للأسر إنها تكون متواصلة معنا. وطبعا في السابق كنا من خلال المساجد والكنائس وإعلانات الجمعية اللي كانت تكون إما على صفحة الفيسبوك أو بشكل عام مع منظمات المجتمع المدني، نعطيهم إعلاننا إنه نحن مثلا عندنا مشروع وعندنا تنفيذه، بدنا حالات طلبة من ذوي الإعاقة أو أشخاص من ذوي الإعاقة. فهي هي الطريقة اللي كنا نتواصل فيها مع أسر ذوي الإعاقة ونقدر نجيبهم. أنواع الدعم اللي نحن بنقدمه للآباء لذوي الإعاقة الذهنية، طبعا إحنا عارفين إنه الجائحة كانت مثقلة بالمعلومات، لكن لذوي الإعاقة الذهنية بالذات كان في حاجة سريعة وحاجة ملحة لبعض من الأسر، واللي هي فيه أكيد زميلتي وداد وزميلاتي اللي بيشتغلوا في المراكز التربية خاصة وبيعرفوا قد ايه الإعاقات الذهنية بحاجة لاهتمام، وأنا بقول اهتمام يعني رح أقول هالكلمة مفرط، لأنه فعليا لازم نهتم، لأنه هم متعودين على نظام معين وروتين معين. نحن أجينا أخلفنا وغيرنا كل هذا الروتين لهم، فكان دعمنا بشكل مباشر للأميات، تواصلنا معهم عبر الهاتف، أعطيناهم الدعم اللي نوعا ما ريح البعض منهم، أرسلنا بعض المسجات، بعد حتى نزلنا بعض أفلام الكاريكاتير على الفيسبوك، ولنقدر يعني نخلي بعض من الأميات وبعض من الأهالي يكونوا مطمئنين إنه أنتم مو لحالكم، في اشياء ممكن تساعدكم على تخطي هاي المرحلة. طبعا في عنا متطوعات ومنهم أخصائيات نفسيات واجتماعيات وإرشاد، حاولنا نقدم الخدمة المباشرة للأهالي بهاي الطريقة للآباء وذوي الإعاقة، أسر ذوي الإعاقة. طبعا عممنا في وضعية ذوي الإعاقة الذهنية على عدد من الوزارات وأعضاء البرلمان لتسهيل حركتهم في الشارع، يعني حاولنا قد ما بنقدر إنه نطلب منهم من الجهات المعنية، سواء كان من اللجنة اللي هي للطوارئ، إنه فهمناهم إنه في حاجة ملحة لضرورة السماح لأسر ذوي الإعاقة الذهنية بالخروج ولو لفترات بسيطة جدا، ولكن لتفريغ طاقات هذول الأبناء. احتياج طبعا وضعهم الصحي للخروج من المنزل والتنزه بالسيارة، وشرح الأسباب لها للجهات المعنية ولصناع القرار بأنه ليه ملحة الضرورة بالخروج. إعلام الأسر اللي تضررت بضرورة تقديم شكوى للجهات المعنية مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان أو المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة، أو بغض النظر عن الجهات كنا نزود الأشخاص إما بأرقام هواتف هاي الجهات أو إما بأنه نقولهم على الطريقة اللي يقدروا يتواصلوا فيها مع بعض من أفراد موظفين هذه الجهات ليقدروا يوصلوا لهم الشكوى تبعهم، لأنه فعليا كانوا يشعروا براحة إنه بالآخر إنه أنا ما بدي أتمني بس بحالة ظلم. طبعا
متابعة وسائل التعلم اللي هي كنا نوعا ما، لأنه إحنا أعضاء بأكثر من جهة بتتعلق بالمرأة وبالعنف وبالطفل، فكنا نحاول نوصل لأكثر كم من الدوكيومنت والأدلة اللي بتتعلق بالكوفيد لنقدر نوصلها ونترجم اللي بنقدر عليه، واللي ما بنقدر عليه كنا ننزله باللغة الإنجليزية ليقدروا يتواصلوا مع يعني يفهموا ويعرفوا كيفية التعاطي مع الكوفيد. كمان عمل قائمة بالاحتياجات التعليمية والترفيهية مع خبراء وخبيرات من العاملين من ذوي الإعاقة الذهنية، ومحاولة تأمينها من خلال ممولين، وفي عدة منظمات تواصلت معنا وكانوا سألينا بكيفية كيف بدنا نقدر نحصل على هاي نعرف المواد التعليمية والترفيهية، لأنه فعليا مش كل الأسر كان بيتوفر عندها مواد تعليمية في بيوتها. والتأكيد على الأسر بالاهتمام بالوجبات الغذائية المناسبة وعدم الإفراط في تناول الغذاء، لأنه نحن بنعرف إنه في بعض من أنواع الإعاقات بيكون عندهم فرط بالأكل، وهذا كنا نحذر الأسر خوفا من السمنة الزائدة وتعرض الشخص إلى الأمراض أخرى متابعة لجلوسه بالمنزل. طبعا احنا عارفين انه اجهاد الاسر وتعبهم من مسؤوليات المنزل تفقدهم العديد من المسؤوليات اتجاه ابنائهم من ذوي الاعاقه، كان من الضروري البقاء على تواصل مع اولياء الامور وخصوصا الامهات، ويعني لدرجه انه كنا نشعر انه احنا مع الاميات ولا زلنا طبعا احنا كأن اصدقاء كأنها اسرتهم، انا انسان وبيلجؤونا في حل اشكالاتهم. تحذير الاسر من ملاحظه اي عوارض للكورونا، وأيضا من حدوث العنف المنزلي والاعتداء وضرورة الإبلاغ، لأنه فعليا ما كانوا بعض الأسر وكثير منهم ما كانوا يفكروا إنه في أعراض هالقد بتكون مختفية عند الأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه أبنائهم بيكونوا مثلا دائما مرشحين، دائما عندهم سعلة، فما كان يخطر ببالهم إنه ممكن يكون كوفيد أو إنه المرض إنه وصل لأبنائهم. مراقبة احتياجات بعض الطالبات وبعض الفتيات اللي هي من قبل الأمهات لاحتياجاتها الصحية الشهرية. طبعا احنا كلنا بنعرف انه في بعض الفتيات بتكون محتاجة لأشياء ضرورية أساسية بحياتها. تحذير الأميات خصوصا من مخاطر استخدام الهاتف وقضاء أبنائهم وقت طويل في استخدام الإنترنت، لأنه احنا بنعرف قد ايه كانوا وقت طويل يقضوه في البيت، ففي بعض من الأميات كانت لتسكت ابنها تعطيه الموبايل ويتمه يلعب عليه أو يدخل على أي كانت النوافذ، فكنا نحذر إنه ما بيصير هذا الأمر. ضرورة طبعا مراقبة الأميات والآباء أيضا استخدام أبنائهم خاصة المراهقين للإنترنت، لأنه إذا كان الولد قبل الجائحة يقعد على الإنترنت ساعتين ثلاثة، صفى بيقعد يمكن 6 ساعات، وممكن يكونوا أهله بدون رقابة، فممكن يكون ما يراقبوا يعني، فممكن نعرض أبنائنا للاستغلال الجنسي والإغواء من خلال الشبكات العنكبوتية. وأكيد طبعا العنف، سواء كان عنف اللي هو التنمر أو العنف اللي هو ممكن يتعرض له والابتزاز اللي يتعرض له من خلال الإنترنت. والطلب من الأسر الاستمرار في إعطاء أبنائهم علاجاتهم اللي كانوا بياخذوها بالسابق، سواء كانت من أدوية أو غسيل كلى أو غيره. كنا حتى نتواصل مع العديد منهم على استخدام الأرقام اللي هي للدفاع المدني ليقدروا يوصلوا لهم. طبعا إحنا بنعرف إنه علينا التزام بإعادة هذا البناء واللحمة لنوصل للتعافي ونوصل لمرحلة فعليا. الحمد لله أنا سمعت امبارح إنه نحن ما عندنا بداخل الأردن، لكن هذا أعطانا فرصة لكافة الطلبة للالتحاق في التعليم. وبقول أنا مهم جدا نرجع ندرب، يعني أنا يمكن من أهم التوصيات اللي أنا ممكن تخطر في بالي الآن اللي هي تدريب الطلبة والمعلمين على التعليم عن بعد. إحنا كنا اشتغلنا قبل هيك مع GIZ على هذا الموضوع، لكن أنا بقول ما نخليه بس لمجرد مؤتمر وقتي بهذه المرحلة، ولكن يصير شيء روتيني في حياتنا اللي نقدر نتخطى مرحلة البعد عن التعليم. طبعا ليكون مجتمعنا أكثر استدامة وشمول للجميع، ونقدر نقول إنه إحنا مجتمعنا دامج، وتنفيذ القانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية واتفاقية الطفل وأهداف التنمية المستدامة ما بيتم تحقيقها إلا إذا كل أفراد المجتمع أخذوا حقهم، سواء كان في التعليم أو في الحياة بشكل عام. وهذه أبسط
حقوق الإنسان وهي الحق بالحياة. فأنا كمان بقول إنه إحنا في فرصة كتير راحت على الطلبة. يعني أنا بقول إنه في العام هذا يمكن كتير من الأسر راح على أولادهم الدراسة واختلف عليهم العمر، وفي منهم ما سجلوا بالصف الأول. فأنا بعتقد إنه على وزارة التربية والتعليم الأخذ بعين الاعتبار عمر الأشخاص ذوي الإعاقة، ما يبلش من 6 سنين، ناخذ عذر بهذا الشأن، وحتى لو كان الطفل ذوي الإعاقة عمره أكبر من 6 سنوات نقبله بالصفوف الأولى، وما نحدد العمر ال11 نهائي ما بيقدر يدخل بعد هيك، لأنه فعليا كلنا بنعرف قد ايه احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة للتعليم. وشكرا لكم، أتمنى إني ما أكون تعديت الوقت اللي مخصص إلي. شكرا آسيا. لا ما تعديت الوقت. شكرا كثير. أنا سامعة صدى لصوت. خليني يمكن أطفي بليز المايك عندي، أحطه مات يعني ثواني. اوكي هيك احسن. لا لسه عم بسمع الصدى، مش مشكله. شكرا آسيا مرة ثانية. وما في شك انه الظروف اللي فرضتها جائحة كورونا كانت قاسية نوعا ما، وتلبية الاحتياجات عادة ما بتنقصر بهيك ظروف على الجهات الرسمية ولا على الحكومة، فهي ضرورية من كل مؤسسات المجتمع المدني وحتى علينا احنا كأفراد. وانتم بجمعية أنا إنسان ضربتوا أجمل مثل بالتعاضد والتعاون، سواء كان على جهودكم في تلبية الحاجات، تسهيل عملية التعلم، بتوفير الأجهزة، معينات طبية، أو خلال إنكم تنسقوا مع الجهات الرسمية وتوصلوا الأصوات والطلبات. فشكرا لكم. بحب بس أعقب على شغلتين سلطت الضوء عليهم. إنه قلتي إنه ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا الإعاقة الذهنية كانت جائحة كورونا والحظر صعب عليهم، والتعليم على البعد مش يمكن كان الأنسب لهم من دون طبعا الطلبة التانيين. فأنا بأكد على اللي حكيتيه أكيد 100%. يعني كان موضوع الحظر وضع ضغط هائل على الأسر، لا سيما الأطفال اللي من ذوي طيف التوحد، لأنهم بيحتاجوا لبعض الاحتياجات الحسية، إنهم يطلعوا برا البيت. فكانت فعلا يعني مش موضوع سهل عليهم. أما بالنسبة للموضوع التعلم عن بعد، فيعني بضيف لحضرتك واللي تفضلت فيه آني إنه الهايبريد إديوكيشن هي اللي أكيد أنسب لهم، لأنه يعني مع العلم إنه في جزء منيح من الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية اللي أكبر عمران اللي قادرين يتعاملوا مع موضوع التعلم عن بعد استفادوا، لكن في كتير الأطفال الأصغر عمران وقدراتهم أقل كان صعب كتير. بعض الأحيان كانوا الأمهات عم بيستفيدوا من التعلم عن بعد لأنهم هن عم بيتعلموا كيف يتعاملوا مع أطفالهم أكثر بشكل أحسن، يعرفوا أولادهم، لكن هذا كمان وضع ضغط هائل على الأسر. وزي ما تفضلتي غالبا ما كانوا الأمهات عندهم مش بس ابنهم ذوي الاحتياجات، كان عندهم أطفال تانيين بالعيلة. فيعني يعني على الوجع كانت حكيك إنه فعلا هني عانوا كتير، لكن هذا الحكي ما بيعني كان إنه ضرورة التقديم التعلم عن بعد، لأنه بالرغم من كل هاي التحديات كان ولو نوع من التواصل مع أطفالنا وأهاليهم كان فيه فايدة للأطفال وللأهالي. وأخيراً بس بدي أضم صوتي لصوتك وصوت آسيا، إنه يا ريت ناخذ من هذه الجائحة خلينا نقول العبر، والريكومنديشن تكون إنه نركز على تدريب المعلمين والمراكز على التعليم عن بعد، لأنه الحمد لله إحنا بخير، بس العالم كله عم بيقول ما بنعرف شو بيصير، يمكن يكون في موجة ثانية. فأكيد ضروري اللي عم نحكي فيه إنه نبدأ بشكل جدي ننظر على موضوع تدريب المعلمين على التعلم عن بعد، ونتفرج على إيش المصادر وإيش ممكن يكون متوفر. شكرا مرة ثانية إليك. بحب هلأ أرحب بضيفتنا أو متحدثتنا الأخيرة ست أم إسلام. أم إسلام هي والدة طفل من ذوي الإعاقة، وإحنا جدا محظوظين لوجودها معنا اليوم.
زي ما قلت لها قبل شوي إنه المؤتمر مش ممكن يكتمل بدون وجود صوت من الأهالي معنا. فشكرا أم إسلام لوجودك معنا، وهي راح تحدثنا عن تجربتها بدمج ابنها اللي هو اليوم بالصف العاشر. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. أهلا فيكي، شكرا لكم جميعا، شكرا للأخت شيفاني والأخت وداد، لكافة الحضور، الأخت آسيا ياغي والأخت آني والأخت سيرين، دكتور موسى، شكرا كثير لكم ولحضوركم واهتمامكم بأولادنا لهاي الدرجة. أنا اسمي بحب أعرفكم بنفسي، اسمي بسمة حسين عبد العال. عبد العال، عمري 40 سنة، سكان الهاشمي الشمالي حي الزغاتيت، متزوجة، عندي أبناء 2، ابني الأكبر هاشم سنة أولى جامعة، تخصص رياضيات الجامعة الأردنية. ابني ذوي الإعاقة إسلام، صف 10، مدرسة أبو عبيدة، وعضو في جمعية أنا إنسان. ابني إسلام من ذوي الإعاقة الحركية، التحق بالتعليم الحكومي من الصف الأول الأساسي، وذلك بالتنسيق مع الأخت آسيا ياغي جمعية أنا إنسان. كان لها الفضل الكبير طبعا، وأنا بشكرها جدا جدا. طبعا أنا معكم وبأيدكم بدخول الدمج المبكر، لأنه كل ما كان الطفل عنده دمج مبكر كل ما كان أحسن للأهل وللمجتمع. ليه؟ لأنه ابني كان في مدرسة العناية بالشلل لذوي الإعاقة، كان بيكتسب مهارات ما لازم يكتسبها، كان يصفق مثلا، يروح بده يغني، يرقص كثير، صار له حركات لا إرادية، يضحك، فهذا الشيء صار يكتسبه من دون ما يحس على روحه. فلهيك الدمج ساعدنا كثير بأنه يكون الشخص متوازن في المجتمع. التحق بمدرسة أم عمار الصف الأول عن طريق الأخت آسيا ياغي. طبعا كانت العديد من التحديات فور التحاقه بالمدرسة. من هاي التحديات ما كانت المدرسة مهيئة أصلا لذوي الإعاقة، من ناحية الرمز، كيف يدخل، طبيعة الخروج من المدرسة، التواليت ما كان مهيأ، عدم تهيئة الكادر التعليمي. هون الأخت آسيا دخلت، عملت رمز اللي هو دخول ابني عن طريقه للصف، هيأت له الحمام الفرنجي طبعا، لأنه من ذوي الإعاقة ما بيصير يروح على حمام عادي. الشيء الأكبر واللي كان عائق بيننا وبين المدارس أو الدمج هو طريقة المواصلات، يعني كان هذا الشيء أكبر خطورة علي وعليه، وكثير كثير كثير كان في تحدي عن طريقة المواصلات، لأنه كانوا بيكسبوا هذا الشيء منا، بياخذوا أجرة أكبر من الأجرة اللي لازم ياخذوها. يعني أنا بيتي قريب عن المدرسة، فعطلت السيارة مرحلة من المراحل، فبدي أخذ تاكسي. التاكسي أخذ 3 أضعاف ما بياخذ الشخص أو التاكسي العادي للمنطقة اللي بدي أروح أجيب ابني منها من المدرسة. هذا الشيء كان عائق كبير بحياتنا مع إسلام. من العوائق كمان اللي شفناها داخل المدرسة الشتم، يعني يا مشلول، كان بيتعرض لهاي النقط وهيك. بس الحلو بالموضوع إنه كانت المديرة واقفة حدنا، المعلمات وقفت حدنا. يعني مس آسيا أعطت المعلمات دورة كيف يتعاملوا مع ذوي الإعاقة اللي هو مثل إسلام، كيف يدرسوه، كيف يتعاملوا، كيف يهيئوه نفسيا. هذا الشيء كان كثير شيء ساعدنا إنه يتحسن إسلام، وإنه نغير من وجهة نظر المجتمع لأولادنا. طبعا أنا بشكر كثير للمدارس، كانت كثير حدا متعاون معنا. بعد أن انتقل إسلام كان مدرسة مع بنات وأولاد للصف الثالث، من الصف الثالث انتقل لمدرسة ثانية هلا كلها ذكور. طبعا الذكور أكثر شراسة وعنف من البنات والذكور مع بعض. كان بيتعرض للضرب هون، تعرض للكلمات البذيئة،
وقفوا جنبنا المدرسة المعلمين. طبعا كانت الدراسة لأنه الذكور بيحكي لك أنا ما بترك 23 طالب وبلتفت لطالب داخل الصف. هذا كان شيء كمان. شوي تعرض له إسلام، عنده بطء ابني شوي بالكتابة، ممكن تعيدي له المعلومة مثلا. هذا الشيء تعرضنا له. كان يعني أكثر شيء نحن في البيت مستلمينه. بعدها دخل مدرسة الثالثة اللي هي مدرسة أبو عبيدة بعد مدرسة سعد بن أبي وقاص. مدرسة أبو عبيدة من الصف الخامس للصف توجيهي، هلا هو صف 10 طبيعة الحال. هلا اجتنا كورونا. هلا عندما تكون متطلبات المتوقعة من العالم الخارجي أو من نفسك غير متوازنة، تصبح أحداث كثيرة مثل حدث يقاطع مسار الحياة الطبيعية. هذا الحدث بيجبرنا نغير حياتنا من وضعنا اللي احنا فيه للوضع الجديد، مضطرين نتأقلم مع الوضع اللي احنا فيه صرنا. طبعا أنا بشكر الست آسيا كثير، قدمت لنا كثير دعم، قدمت لي عكازات لابني إسلام بهاي الفترة، قدمت لي دعم معنوي، قدمت لي دعم مادي. بشكر جمعية السحايا مشكورة ست سناء المصري، قدمت لي المعونة المادية والمعنوية، سؤال الدائم عن إسلام. بشكر الدعم المجتمعي اللي هو من زين الشرف، معهد الملكة زين الشرف الأهل والطفل برضه كان معانا. بشكر عائلة سما الحياة للتطور والتدريب الدعم النفسي. بشكر الأخت فاطمة اللي معاه أصلا بالمهارات الحياتية داخل المدرسة، وهلأ معاه على الواتساب بجروبات. هلأ أنا كيف واجهت هاي المشكلة؟ أنا ما عندي تلفزيون صراحة، ما عندي كمبيوتر. يعني وقت حكى وزير التربية هذا الشيء صرت بضحك، صرت أقول طب كيف هذا يعني ما راعى إنه في ناس ما عندها هذا الشيء. ما عندي نت، كيف أنا بدي أوصل المعلومة لابني؟ ما عندي كان غير الجوال وابني اللي بالجامعة. طبيعة الحال ابني ما في يترك كل وقته لأنه كمان هو عنده دراسة، عنده جامعة، عنده حياته الخاصة الثانية. بس الحلو بالموضوع إنه صار عندنا توزيع أدوار في البيت، إنه صار يقتطع من وقته لأخوه داخل البيت للدراسة، فصار بيرك عليه بالتدريس، خصوصا مادة الرياضيات، مادة الإنجليزي. كنا كثير محتاجين لهذا الشيء من ناحية التعليم، المواد الأساسية. المدرسة كانت عاملة دروس تقوية، اتصلنا فيهم تليفون قلنا لهم إنه إحنا ما عندنا تلفزيون ومضطرين إنه بدنا ندرس ابننا، يعني ما بصير نوقف أو الحياة وقفت هون. صاروا على تعاون معنا، الدرس اللي ينزل يبعثوا لنا اياه على الواتساب، واسلام يدرس واخوه يتابعه وانا بالحفظ. طبعا ابني هاشم كان يدرسه الرياضيات والانجليزي، انا ادرس مواد الحفظ. وكان عندنا يعني بالدراسه عن بعد افادتني بشيء واحد، انه كان صار الوقت إلنا احنا نتحكم فيه بالتدريس مع ابننا، مش وقت محدد، لا بأي وقت أنا فيه درسك، تعال بفهمك، تعال بحفظك، تعال بسمع لك. هذا الشيء كان كثير إشي عن قريب كثير مهم. أنا كثير بشكر صراحة دروس التقوية اللي هي عن طريق اليونيسف. الأخ كرم أبو جاموس كثير ساعدنا كثير مش شوي بهاي القصة. أنا لا أنكر هذا صراحة، لأنه اختار أساتذة ذو كفاءة، وصلت المعلومة لابني وهو بالبيت مثل ما أخوه كان يعطيه وأزود كمان. فهذا الشيء كان كثير ممتع بالنسبة لي يعني صراحة. بشكر كل منظمة وكل حدا قام على مساعدتنا بأنه نتلقى هاي الخدمات. وكمان في شيء ثاني، هلا كنا احنا طالعين من الشتاء داخلين على الصيف،
حكيت لهم تعالوا انتم كليتكم الاب والاولاد بدكم تساعدوني، بدنا نغسل الفراش، بدنا نغسل السجاد، بدكم تساعدوني بهذا الشيء، عاونوني. حتى اسلام كان منا. عملت كعكه العيد، حكيت لاسلام خذ هاي الكعكه وضلك اعمل فيها اعمل فيها لبين ما تصير مثل ما انا عملتها ورده، بدك تطبقها وتعمل منها ورده. يعني دلاله على انه بيطلع من ابنك شيء. طبعا الافكار بتاثر على السلوك، والسلوك بتاثر على المشاعر عندنا. شو انت بتزرعي في هذا الولد بدك تلاقي، بدك تحصدي. هذا الشيء كان كثير ممتع وكثير ساعدنا بالحياه او تخطي جائحه كورونا. طبعا من الاشياء كمان اللي عشتها بجائحه كورونا انه كان في بشكر CRB كانوا بيعطونا نشاطات رسم، مثلا ارسم وبعث لنا رسمتك، كان في تواصل. حكيت لإسلام في لحظة من اللحظات طالما الكل ما عم يعمل مناظرات ومحاضرات انت ليش ما فيك تترك هاي البصمة؟ فترك بصمة. حكى عن كورونا، ترك بصمة بأنه يوم عيد الاستقلال مثلا CRB عملت حملة إنه بدهم يروحوا يطيروا بالونات في السماء. كان مشارك إسلام. كان مشارك إسلام كمان بيوم الاستقلال عمل فيديو تهنئة لجلالة سيدنا. كان مشارك إسلام بالدراسة عن بعد. طبعا أنا صورته شخصي بالبيت كيف هو كان بيدرس، شو قدم له هذا الشيء. صراحة كثير استفاد إسلام من هذا الشيء، لأنه كان الوقت لصالحنا نحن، وإحنا استغلينا الوقت لإلنا يعني لابني. صراحة قدرنا نخلق جو. هلا عندنا كفتين، كفة كانت ضغوطات والكفة الثانية إنك بدك تتأقلم إيجابياً. كيف بدك تتأقلم؟ بالقناعة والرضا. بدك تتأقلم، بدك تتحدى هذا الشيء اللي قدامك، بدك تثبت روحك، بدك تترك هاي البصمة إلك حتى لو كنت من ذوي الإعاقة أو غير. بدك تترك بصمة في المجتمع. أنت قادر، أنت فيك تعطي، أنت فيك توصل. والحمد لله رب العالمين. هلأ عم بستغل هاي الفرصة، حفظت سورة الكهف، هلا نازلين على سورة مريم بإذن الله بحفظ القرآن الكريم. هذا الشيء كان كثير شيء يعني لصالحنا. بعرف طولت عليكم بس حبيت أشارك معكم تجربة ابني وتجربتي. آخر شغلة راح أحكي أمنية إلى كل أم. أنا عشت التحديات اللي بتواجهها أي عائلة عند شخص من ذوي الإعاقة، وأكبر عائق من واجهه نظرة المجتمع للإعاقة. وأختم بتوجيه الشكر لجلالة سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين وكل من ساهم معنا وتعاون لمواجهة هذه الأزمة. وشكرا لكم وتشرفت بمعرفتكم. شكرا لإسلام على مشاركتك، وما في نعم. ما في شك انك نموذج ملهم جدا للجميع. لفت انتباهي كثير كمية الشكر اعطيتي لكل الناس اللي ساعدوا. طبعا اولا كثير حلو انك انت لقيتي كل هذا الدعم، وهذا بيعكس قديش انه لما الواحد بيبدا يبلش يشتغل الحمد لله انه بيلاقي مين يدعم ومين يساعد. بحب احكي مقولة لجبران بيقول الحق يحتاج إلى رجلين، رجل ينطق به ورجل يفهمه. فإحنا الحمد لله القانون الأردني نطق بحق أولادنا في التعليم، وإحنا هلأ بحاجة مش بس رجل، لكلنا يد واحدة إنه نفهم هذا الحق، نفهمه، إن نستوعبه ونؤدي الواجب تجاهه. الرجل الثاني هو أنا وإنتي، أي صانع قرار، أي معلم، أي مدير مدرسة، ولي أمر، يتبنى موضوع إنه حق أطفالنا بالتعلم وبدمجهم بالمدارس النظامية. شكرا لكم جميعا. أنا راح أترك هلأ المجال لديفيد عشان نجاوب على الأسئلة اللي انعرضت. تفضل ديفيد. Thank you, Dr. Wedad. Actually, the check functionality has been quite active, and I would like to say that we have some interesting comments. The first comment
is something quite interesting, which I found personally quite interesting, saying that in response to the COVID-19 pandemic, the public in a way also has to understand and support distance learning, as this is the only solution of keeping the students in contact with learning. So something that is being seen from the other side of the whole situation. And we also had a suggestion from the Center of Hope. Actually, more than a suggestion, it was more a shared experience that in their pre-vocational and vocational training for young people with intellectual disability, they worked and used interactive distance learning with small groups. And as a software tool, they used Skype. So the participants, the young people, could see each other during the lessons. And then WhatsApp was used to share the worksheets, and the students basically also to share the homework between the whole group. Those were the two comments. I can see that we also have some questions, which my colleague Sirin will translate to Arabic, and then I can give the floor to Annie and Dazia to answer these questions. I can start with 3 questions. So one question was focusing on what were the needs of families with children with disabilities, perhaps giving a brief summary of these needs. And then second question was the coordination, the joint coordination, how this between the local organizations, how did this work out during the COVID-19 pandemic? Another question was more focusing on the communication channels between schools and parents and caregivers. What are the most effective communication channels? Perhaps, Sirin, you can go ahead with translating these 3 questions, because I'm seeing we're running out of time, and we give the floor to Annie and Azia to answer these questions. مرحبا للجميع. ما بعرف سامعيني. سيرين سامعينك. سيرين سامعينك حتى. اوكي. السؤال الأول، شكرا ديفيد لتسليم المايك. السؤال الأول أو الملاحظة الأولى كانت من مركز الأمل بخصوص بما يتعلق بالتدريب المهني والتجربة اللي هم توجهوا لحلها بطريقة معينة. عملوا تعلم تفاعلي عبر مجموعات صغيرة عن طريق السكايب، إضافة إلى أنه كانوا عملوا عن طريق الواتساب شاركوا أوراق عمل وأرسلوها للطلاب عشان لمشاركة الواجبات المدرسية وحلها بطريقة عن طريق مجموعات عمل. هلا السؤال الأول تم مشاركته عبر قسم المحادثة. ما هي الحاجات الأساسية التي كانت ضرورية ومتطلبة من قبل الأسر ذوي الأطفال ذوي الإعاقة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل هناك كان تعاون مشترك فيما بين المؤسسات المحلية؟ والسؤال الثالث، كيف يتم تضمين معلمي التربية الخاصة في المناهج الدامجة؟ والسؤال الأخير هو بما يتعلق الأولياء الأمور، قنوات الاتصال الأكثر فاعلية اللي من خلال تجربة حضراتكم بين المدارس وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية. أظن هاي هي الأسئلة. يعني هو صراحة كان صعب إنه تتوجه لحدا، لأنه جمعية الحسين ست آني وست آسيا اوريدي هم كانوا من ضمن الخدمات اللي بيقدموها، فالمفتوح مفتوح الجواب من قبل ست آسيا أو آني. شكرا. آني تقولي أنت ولا أنا؟ أنا تفضلي ست آسيا. في البداية إحنا شكراً آني، شكراً سيرين، شكراً ديفيد. في البداية إحنا الحاجات الأساسية اللي كانت ضرورية للأطفال ذوي الإعاقة زي ما قلنا كان مهم جداً إنه نطمنهم، نفهم الأسر على كيفية اكتشاف الكوفيد، لأنه الأغلب كان عندهم الأعراض هي نفس الأعراض اللي دائماً مستمرة معاهم.
الحاجات الأساسية الطعام، يعني في أشخاص كانوا يتواصلوا معنا يقولوا لنا إن كذا يوم إلا ما عندنا مواد غذائية ناكل، في أشخاص محتاجين كانوا فعليا لحليب ولبعض من الأدوية، فهي إحنا بنعتبرها حاجات أساسية. وسائل التنقل لإلهم، في أشخاص ما فيش عندهم في بيوتهم بالأصل كراسي متحركة، فكنا بنضطر نقول إنه هذا حاجة ملحة جدا له إنه يكون عنده كرسي متحرك أو وسيلة نقل له في البيت، عنده وسيلة يقدر يتحرك فيها، يعني تسهيل بيئي. تنين، الحاجة الأساسية كانت ملحة بقضية التعليم للأشخاص الصم، لأنه إحنا اكتشفنا إنه الأشخاص الصم هم الأكثر تضرراً من الصف الأول للصف ال11 تقريباً أو العاشر، ما تلقوا التعليم بالطريقة المناسبة. فكان الإشي المهم جدا إنه نتواصل مع المجلس، كيفية التواصل معهم بمترجمين لغة الإشارة، كيف بدنا نقدر نوصل لهم المناهج ليقدروا يتعلموا. التعاون بين المؤسسات، كان تضمين معلمين، التعاون بين المؤسسات طبعا كان إحنا بشكل مباشر، إحنا القوائم المؤسسات اللي بنتعاون معها باستمرار، هدول هم الناس اللي إحنا تواصلنا معها. طبعا إحنا جمعية أنا إنسان كان في عنا تحالف جناف اللي هو فيه عدد كبير مهل من الجمعيات، تواصلنا مع بعض، فكان أي حدا بده أي إشي بالأغلب ما يستنى 10 دقائق يكون في إجابة، ولو تأخرت الإجابة كنا باستمرار نضل نتابع بهذا الموضوع. مكتب وزارة التنمية الاجتماعية، مكتب معالي الوزيرة، كان متواصل معنا بشكل مباشر يومي. طبعا أنا ما راح أقول على المجلس الأعلى فقط تواصل، يعني 24 ساعة كان المجلس الأعلى بكافة كادره كان متواصل معنا، مش بس المؤسسات اللي المحلية اللي بتشتغل معنا. قنوات التواصل بين المدرسين والأسر والمتطوعين عبر التليفون على الأغلب كان، وإذا كنا في إشي نيدز ضروري على الفيسبوك كان بشكل سريع ومباشر كنا نتلقى الإجابات. شكرا. Yeah, I would like just to focus on something that I wanted to share with you, our experience on the outcomes of the client satisfaction. I think this can give you some sort of a concrete indicators, what are the needs and what are the challenges that the parents of persons with disability they face. So I just want to say, you know, what we have done. We have made a survey of 92 parents, okay, and these were some of the things that they have shared with us. And this was done, it wasn't done at the end. This is what I would like always to focus, that the intervention needs a follow-up. It doesn't have to wait till the end so that we can feel the needs. And we have changed our policies, by the way, based on the feedback that we have received from the parents. Especially that maybe because we are dealing with children at younger ages, I mean from day 1 till the age of 12. So there were fear from the parents of the students' academic retreat because of the lack of acceptance of teaching from parents. This was a very important thing that we had to share, that the children, they trust their teachers and they didn't have this trust in their parents. I mean, for them, the resource was, the reference was the teachers and not the parents. The school improves they said that, okay, we need the school because it improves the students' mental health and motivates them. And it was missing during this period. This was, again, something raised by the parents. Fear of backing down from treatment, not in education. They were afraid. They couldn't create a balance between education and rehabilitation, especially that our children, they had more than one challenge. Efficiency of teachers is better than parents. This is another thing, that the parents, they did not believe in themselves that they can provide similar services. They weren't ready in that. So we need to work on the attitudes of the parents and believing in themselves. Poor therapeutic exercises, they didn't have enough time to make. Point out the counseling role as they have provided. The parents, they really appreciated the counseling role that was provided by our team. I'm trying to show you some, as I said, this is the feedback that we have received
from 92, not 92, I mean, we had 92, 75 responded to our Google survey. I mean, as we tried to make a very, I mean, quick survey within the COVID, you know, it wasn't easy to have a detailed survey with all the limited things. Scheduled times, what we have done is something, it was really interesting, that yes, we started communicating with the parents and we had to change the scheduling times of the parents because they said please. So that's why we had to change our way of communication, our platform. Before they wanted one-to-one communication more than to have this kind of a group communications. Okay, so they asked us to send the students' homework for parents by each teacher privately, and we did that. Diversification, educational aids and response on videos to deliver information. Individual communication, I mean, as I said, these are all first-hand information from the parents based on the survey that we have done. Regarding the coordination, maybe Asia was luckier than us having this kind. What we have done, the minute we decided to have this kind of national initiative, we have approached all the ministries, the education, the planning, the response. The only response that we and the development and the only response that we got was from the Ministry of Health, who provided us all the permission so that we can reach those who can reach us. Other than that, we had to tell you, we weren't that much lucky in having this kind of coalitions within emergency thing. I just wanted to add these things, and I just want to share with you one example to tell you exactly how we were able, our team helped within their environment. An interesting example was given by one of my teachers, and she said, Annie, I used to make videos. I used to go out of my house in the garden, of course, she couldn't get out, and show the students when she was teaching the science. I mean, taking examples from the environment, asking the parents how to use things from the environment to motivate and inspire their children more and more. Sorry, I'm just trying to be as short as possible, and I would love, yes, we do need some international as a reference, but please try to see in Jordan, we have a really successful experiment. Let us believe in ourselves and start with ourselves, and let us to have a standardized way of intervention rather than international intervention. Thank you. وداد ممكن؟ Yes, تفضلي آسيا. شكرا. أنا كمان بدي أشكر مركز الأمل على أنهم شاركونا تجربتهم في التدريب المهني، لأنه فعليا إشي كتير رائع أنه يشاركونا، خاصة التدريب المهني، لأنه أنا بعتقد أنه انتسى بموضوع الكوفيد، يعني مش كتير كان في تركيز، لأنه أغلب الإعاقات بتتلقى التدريب المهني في مراكز التربية الخاصة وبعض المراكز اللي هي بتدربهم. شكرا. Annie, you wanted to say something? Yes. Dr. Widad, first of all, I would really thank you, Dr. Widad. The way you have summarized my presentation, you really put your hands on what we want to convey for the community and to our partners. I just want to say, yes, we did focus a lot, okay, on social distancing, okay, in coping with COVID. I think that we had to focus more on, social distancing is about physical distancing, but we need to have more, we should have to have this kind of a stronger relation between the community members to be able to cope and more structured, and there should be some sort of an umbrella to create this kind of framework among us. Yes, absolutely. Thank you. I think we're running out of time. Stephanie, would you like to give something about the next webinar? Okay, I'll turn it on to you now then. Yes. Okay. شكرا لكم جميعا وإن شاء الله بنشوفكم بلقاءات ثانية. Yes. Thanks a lot, Widad. What a pleasure today. I was like really enjoying my time. Asia, Annie, it was great. And thank you also for the parents being involved, the voices from the ground. That was really interesting.
So I'm really happy that we did this webinar, you know, like focusing really not only on Jordan with the content, but really having all Jordan colleagues present. Also, again, thank you to Dr. Musa, who becoming now the face for the 10 years education strategy in the Ministry of Education. So yes, I make it short. I'm looking forward to next week. It will be our 5th webinar, and we will the topic will be parents. Are the parents the new teachers? So with a big question mark. And we talked a lot about parents today. I'm a parent by myself, can tell you about that one too. So, but it's about defining roles and responsibilities, and that will be a really interesting discussion, I guess. We have 2 guests, Esther Salamon from Parent International and Yaling Shao from Yanqing Education College in Myanmar. So we're getting really international again next week. And I hope also to see you next week, joining the webinar on the other side again. And yes, so thanks a lot. And I wish everybody a nice, pleasant afternoon, evening, start of the day, wherever you are. Bye. Thank you, Stephanie. Thank you, Dr. وداد. شكرا. Thank you. شكرا صغير. شكرا. Thank you.